السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر شامل کریں گے۔ غزہ کی تعمیر نو، غزہ میں استحکام کے لیے ممالک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب سے زائد دیے جا چکے۔ تعمیر نو کے لیے امریکہ $10 ارب دے گا۔ غزہ امن بورڈ کے اجلاس سے امریکی صدر کا خطاب۔ بولے غزہ کے لوگوں کے لیے روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ عالمی رہنماؤں سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پائیدار امن کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے۔ اپنے اہداف اور اہمیت کے حوالے سے امن بورڈ کا کوئی متبادل نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے، بامعنی معاہدہ کرنا ہے۔ غزہ امن بورڈ اجلاس میں شرکت اعزاز کی بات ہے۔ دعا ہے امن کے لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ سے خطاب۔ کہا کہ ٹرمپ کی سفارتکاری کی وجہ سے دنیا میں تنازعات حل ہوئے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرا کر کئی انسانی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی۔ امریکی صدر ٹرمپ حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بچانے والی شخصیت ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جنگی طیارے گرائے گئے۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ اختتام کے قریب ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہا کہ شہباز شریف کو پسند کرتا ہوں۔ سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ کہا کہ عاصم منیر ٹف فائٹر ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو بتا دیا تھا کہ جنگ نہ روکی تو بھاری ٹیرف لگائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں خوب توجہ سمیٹی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تعریفوں کے بل باندھے، مسافہ گلے بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملے۔ امریکہ میں غزہ امن بورڈ اجلاس، بھارتی سکھوں کا بورڈ آف پیس کے سامنے احتجاج، مطالبہ کیا کہ سکھوں کو بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے لیے $1 بلین دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہ بورڈ آف پیس کا رکن بننے کا مقصد پنجاب کو بھارتی تسلط سے آزاد کروانا ہے۔ کراچی سولجر بازار کی رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 12 افراد زخمی ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر دیا گیا، تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 بچے اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق گیس کی فٹنگ ناقص تھی۔ گیس سپلائی کے لیے پلاسٹک کے پائپ استعمال کیے گئے تھے، جبکہ عمارت میں گیس کھینچنے والی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ کراچی کے سولجر بازار میں گیس سلنڈر دھماکے سے شہر کی فضا سوگوار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے واقعے کو غفلت کا نتیجہ قرار دے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور متاثرہ خاندان کی مدد کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ سینیٹر شیری رحمان نے شفاف تحقیقات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے متحرک ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں عمارت میں گیس سلنڈر دھماکہ، صدر مملکت آصف علی زرداری کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری اور معیاری علاج فراہم کرنے اور ریسکیو کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے صوبائی حکومت کو عمارتوں کی جانچ پڑتال، گیس کے استعمال میں حفاظتی اصولوں اور بلڈنگ کوڈز پر سختی سے عمل کرانے کا کہا ہے تاکہ آئندہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے واقعے کو غفلت اور کمزور نگرانی کا نتیجہ قرار دیا، ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ اور زخمیوں کے علاج کا بندوبست کیا جائے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے بھی سانحے پر دکھ کا اظہار کیا، شفاف تحقیقات پر زور دیا، کہا کہ سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن معاونت کے لیے متحرک ہے، جبکہ عوام کو گیس کے استعمال میں احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی تاکہ مستقبل میں جانیں محفوظ رہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی کمیشن کی سماعت، کمیشن نے مینجمنٹ اور تنویر پاستہ سے 72 سوالوں کے جواب اور اہم دستاویزات طلب کر لی ہیں۔ آگ بجھانے کے نظام اور ہائیڈرنٹس کی کارکردگی پر سخت الفاظ میں تنقید۔ ڈی جی ایس بی سی اے اور سی ای او واٹر کارپوریشن سماعت میں موجود تھے۔ صدر گل پلازہ تنویر پاستہ جزوی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش ہوئے۔ کمیشن نے سانحہ کے وقت پانی کی فراہمی، ہائیڈرنٹس اور فائر فائٹنگ کی استعداد کے حوالے سے تفصیلی رپورٹس طلب کر لیں۔ گل پلازہ کی دکانوں کی تعداد، لیز ریکارڈ اور اضافی فلوز کی اجازت پر بھی سخت سوالات ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم تحقیقاتی کمیشن نے سانحہ گل پلازہ پر مینجمنٹ اور صدر تنویر پاستہ سے تفصیلی وضاحت طلب کی۔ کمیشن نے فائر ہائیڈرنٹس کی دستیابی، پانی کا پریشر، آگ بجھانے والے آلات کی استعداد اور دستیاب راستوں کے بارے میں 72 سوالات پیش کیے۔ تنویر پاستہ نے بتایا کہ 2024 سے وہ صدر ہیں۔ سانحہ کے دن 40 رضاکار موجود تھے، جن میں 5 جاں بحق ہو گئے۔
बेसमेंट की लीज 2005 में हुई और बाकी तमाम रिकॉर्ड आग में जल चुका है। इंतजामिया ने 1381 दुकानें मंजूर की थीं, जबकि इजाफी फ्लोर की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। कमीशन ने वाटर कॉरपोरेशन से भी हाइड्रेंट्स की कारकर्दगी, पानी की फराहमी और एमरजेंसी नाफिज करने के SOPs तलब किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। कहा कि ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं और इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक बानी PTI को 2 दफ़ा डील की ऑफ़र की गई, लेकिन वो नहीं माने। सेनेटर फैसल वाडा ने नून लीग के रहनुमा को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में लिखा कि राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाएं, सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। बानी PTI के साथ डील के लिए अब तक 2 बार संजीदा कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन वो किसी सूरत रास्ता निकालने को तैयार नहीं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इंकशाफ। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि एक मौके पर बानी PTI डील पर राजी हो गए थे, लेकिन फिर अपने फैसले से पीछे हट गए। राना साहब हवा में सियासी तीर न चलाएं, वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सेनेटर फैसल वावडा ने नून लीगी रहनुमा को आड़े हाथों ले लिया। पूछा बानी PTI को कब और कहां डील की ऑफर की गई। ट्वीट में लिखा कि ये वो वाली डील तो नहीं जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। कहा आप लोग खुशकिस्मत हैं कि बानी ने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी PTI ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो फिर उन्होंने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। बोले सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई हैं, कुछ नया सोचें। मैंने आप लोगों से कहा था कि इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से दीनी उलमा का मुश्तरका एलामिया जारी। सूबे में जारी तशद्दुद और बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया गया है। उलमा ने कहा है कि इस्लाम में इंसानी जान की हुर्मत मुसल्लमा है और आम शहरियों, मजदूरों, मुसाफिरों या सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल हराम है, जबकि तशद्दुद, दहशतगर्दी और अवामी तनसीबात को नुकसान पहुँचाना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि अस्करियत पसंदी को मुस्तरद करें, तालीम और मुस्बत जद्दोजहद के ज़रिए मसाइल हल करें और रियासत से कहा कि इंसाफ और इंसानी वक़ार और मकालमे के ज़रिए अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाएं। उलमा का कहना है कि बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल अमन, मुफ़ाहिमत, इंसाफ में है, तशद्दुद में नहीं, और दुआ गो है कि अल्लाह ताला वतन को फितना और फसाद से महफूज रखे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान न्यूयॉर्क में वाक़ रोज़वेल्ट होटल के हवाले से ताउन का फ्रेमवर्क तय। होटल के ऑपरेशन, तज़ीन व आराइश और रीडेवलपमेंट के मफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। अमरीकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान में बाज़ाब्ता इश्तिराक। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ बतौर गवाह शरीक थे। मंसूबे के लिए तकनीकी, तजारती और इक़्तिसादी जायज़े का मुश्तरका फ्रेमवर्क कायम, रेगुलेटरी पेचीदगियाँ कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का मामला, अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक़ सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी समेत अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दे दी है। 5 अरब रुपए के टेंडर में संगीन बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात पर बड़ी कार्रवाई की गई। मज़ीद जानते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजहार सोमरो से। जी इजहार सोमरो, क्या मामला है, तफसील से बताइएगा। देखिए, हम आपको इंतहाई अहम खबर दे रहे हैं कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के हवाले से अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिका सेक्रेटरी रफ़ीक कुरैशी समेत अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दे दी हैं। 5 अरब रुपए के टेंडर में संगीन बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बोल न्यूज़ को इन अहकामात की कापी मौसूल हो गई है। अदालत ने वाज़े तौर पर हुक्म दिया है कि मुल्ज़मान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। हम आपको बताते चलें कि इस टेंडर के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें ये बताया गया कि जाली अखबारात में टेंडर शाया करवाए गए, जबकि टेंडर पोर्टल से इश्तिहार छुपाकर मुकाबला महदूद करने का भी इल्ज़ाम। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे इजहार सोमरो अपडेट कर रहे थे।
अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में मौजूदा इल्ज़ामात का मुमकिना तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दे दिया है। माहिरीन ने एप्स्टीन फाइल्स केस में आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक एप्स्टीन की लाखों फाइलें इस बात की निशानदही करती हैं कि एक आलमी मुजरिम नेटवर्क मौजूद था जिसने ऐसे इक़दाम किए जो कानूनी तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अमरीकी जेल में मुर्दा हालत में पाए गए थे। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की कम सिन बच्चों से जिनसी ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग की मुलव्वस से मुताल्लिक़ मालूमात पर अपनी फ़ाइल्स जारी की गई हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।